नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ आपनी साथे भगवती विशावड़िया। अब तक बुलेटिन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विस्तृत समाचारों जोता पहला जोईए आजनी मुख्य हेडलाइन्स। मुख्यमंत्रीना हस्ते राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटीना केम्पसमां 481 करोड़ रूपियाना विकास कामोनुं खातमुहूर्त करायुं। राज्यनी मोटाभागनी यूनिवर्सिटीनी परीक्षामां कॉमन एक्टनी अमलवारी मुद्दे विसंगतता। राज्यमां हजू ठंडी वधवानी आगाही नलिया 10.8, राजकोट 13 डिग्री तापमान नोंधायुं। समाचारों जोईए विस्तृतमां। मुख्यमंत्रीए राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में रूपिया 481.32 करोड़ना खर्चे हाथ धरानार विविध विकास कामोनुं खातमुहूर्त कर्युं हतुं। आ अवसरे मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल, यूनिवर्सिटीना वाइस चांसलर डॉक्टर बिमल पटेल અને अन्य अग्रणीओની उपस्थितिमां आ खातमुहूर्त कर्युं हतुं। आ उपरांत તેમણે राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटीमां अन्य 4 नवा प्रोजेक्टनी पण शरूआत करावी हती। मुख्यमंत्रीए अटल इन्क्युबेशन सेंटर राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी खाते कार्यरत कराव्युं छे। युवा साहसिको અને संशोधकोને राष्ट्रीय सुरक्षा, सलामती और पोलिसिंगना क्षेत्रों में इनोवेशन तथा इक्युबेशन प्रोजेक्ट माटे आ सेंटर उत्तम माध्यम बनी रहेशे। राज्यनी 14 यूनिवर्सिटीओं में एकसूत्रता लाववाना नामे कॉमन एक्ट लागू करवामां आव्यो हतो, परंतु पहला तबक्कामां 2 क्रेडिटना 3 विषयनी परीक्षा लेवामां ज कॉमन एक्टनो फियास्को थई जाय तेवी स्थिति जोवा मळी रही छे। राज्यमां कॉमन एक्ट लागू करवा माटे हजू सुधी स्टेच्यू एंड ऑर्डिनन्स तैयार नथी थया। हाल यूनिवर्सिटीओ कॉमन एक्ट में करायेली जोगवाईना दरेक यूनिवर्सिटीओ अलग अलग अर्थघटन करी रही है। गुजरात यूनिवर्सिटीए 2 क्रेडिटना 3 विषयनी परीक्षा में मौखिक लीधा बाद हवे अन्य यूनिवर्सिटीओ में आ 3 विषयनी परीक्षा लेखित में लेवानी सूचना अपाई है। आम कॉमन एक्ट लागू थया पछी पहली परीक्षा ज तेनो उद्देश्य मार्यो जाय तेवी स्थिति जोवा मळी रही है। राज्यभर में 2 दिवसथी वहेली सवारे गाढ धुम्मस अने ठंडीनो चमकारो सतत वधी रह्यो छे। गुजरातना मोटाभागना शहेरोमां तापमान 15 डिग्री थी नीचे है। हवामान विभाग द्वारा हजू ठंडी वधवानी आगाही करवामां आवी छे, त्यारे ठंडा पवनो अने आशरे 10 डिग्री सुधीना लघुत्तम तापमान गुजरातमां आखुं ठूठवायुं रहेशे। राज्यमां कातिल ठंडी पड़शे, त्यारे हवामान विभागे आगाही करी के आगामी 5 दिवस वातावरण सूकું रहेशे, परंतु आ साथे ज ठंडीनो चमकारो पण अनुभवाशे। देशमां 22 जान्युआरीना दिवसे नवो इतिहास रचाशे। प्रभु श्रीराम 500 वर्ष बाद તેમના જન્મભૂમિમાં બિરાજમાન થવાના છે, ત્યારે પ્રભુ શ્રીરામની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના દરેક નાગરિકને દિવાળી તરીકે ઉજવવાનું આહવાન કર્યું છે। જે અંતર્ગત રાજપૂત ક્ષત્રિય ગિરાશદાર સમાજ રાજકોટ દ્વારા 5 દિવસ સુધી શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં રહેતા ક્ષત્રિય સમાજના પરિવારોએ આ ઐતિહાસિક ઘડીની ઉજવણી કરવાના હેતુથી ઘરે ઘરે રંગોળી, રોશની, દીપથી ઘર સજાવવું, રામ મંદિરમાં પૂજન અર્ચન સહિતની વિવિધ કાર્યક્રમોની હારમાળા સર્જવાની તૈયારી કરી છે। આ તકે રાજપૂત ક્ષત્રિય ગિરસાદાર સમાજના અગ્રણીઓ પીટી જાડેજા, રાજકોટ ડેપ્યુટી મેયર નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા, રાજદીપસિંહ જાડેજા સહિતના સભ્યોએ अब तक मीडिया हाउसની મુલાકાત લઈ સમગ્ર વિગત પૂરી પાડી હતી। એક તો અત્યારે જે રીતે આર્થિક જે રામ મંદિરનું કહેવાય કે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આર્થિક કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ગયા છે પીટી જાડેજા, અને જે રીતે દેશ આખામાં એમ કહેવાય છે કે 500 વર્ષ પછી પાછી એક નવી દિવાળી આવી ગઈ છે 22 તારીખે। એને લઈને ક્ષત્રિય સમાજ શું તૈયારી કરે છે, રાજકોટના ક્ષત્રિય સમાજમાં શું અત્યારે રામ મંદિરને લઈને હલચલ ચાલી રહી છે। આજે ક્ષત્રિય સમાજ આપના अब तकની મુલાકાતે એમના માટે જ આવ્યો છે કે આજથી ક્ષત્રિય સમાજને અપીલ નહીં પણ સમગ્ર સમાજને અપીલ છે કે 5 દિવસનો આપણો રામ મહોત્સવ છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સુધી 22 તારીખ સુધી ઘરે ઘરે રંગોળી થાય, ઘરે ઘરે દીપ પ્રાગટ્ય થાય। આજથી જ દિવાળી છે। ભગવાન રામ તો ક્ષત્રિયના કુળદેવ છે, પણ અન્ય દરેક સમાજના પણ આરાધ્ય દેવ છે। એટલે આજે તો તૈયારી રાજકોટમાં તો ક્ષત્રિય સમાજ આખો આપની પાસે આવ્યો છે, એટલે એ તો તૈયારી કરવા માટેની એક અપીલ છે આપના માધ્યમ દ્વારા કે આવો ઉત્સાહ આપણે કરીએ અને ક્ષત્રિય કુળમાં ભગવાન રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, મહાવીર આ બધા જન્મ લીધા છે, તો રામ તો બધા માટે એવા ભગવાન છે કે સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને સમગ્ર વિશ્વ પણ એની પૂજા કરે। ખાસ ક્ષત્રિય સમાજને લાગે વળગે ત્યાં સુધી કે પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય। આ એક કહેવાય કે ક્ષત્રિય સમાજ એમ કહેવાય કે જે રીતે સમાજને અને દેશને રક્ષાને લઈને, કારણ કે સૌથી પહેલી ક્ષત્રિય સમાજ જેનો ધર્મ રક્ષાને લઈને કર્યો, અને એમાં રામ એમ કહી શકે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, એટલે કોઈ એક વ્યક્તિ કે કુટુંબ કે એક સમાજ પૂરતો નથી રહ્યા, પણ જે ધર્મ છે ત્યાં રામ છે। એટલે ક્યાંક આજ દેશમાં જે માહોલ બની રહ્યો છે એમાં ક્ષત્રિય સમાજની કહેવાય કે કેવી લાગણી અને છાતી કેવી ફૂલાય છે। જી, ક્ષત્રિય સમાજને તો આમ જનરલી ગૌરવ એટલા માટે થાય, દરેક ભગવાને ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ લીધો છે। રામ એવા ભગવાન હતા કે જે મર્યાદા પુરુષોત્તમ અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, બરાબર છે, અને પ્રાણ જાય અને વચન ન જાય
એ ભગવાન રામથી પણ એમનું જ આ સૂત્ર છે કે પ્રાણ જાય ને વચન ન જાય, અને ક્ષત્રિય કુલ મેં જન્મ लिया है તો ક્ષત્રિય હિત में જીવન બીતાના, બરાબર છે. એ ભગવાન રામથી, ભગવાન કૃષ્ણથી અત્યાર સુધી ક્ષત્રિયો તો ગૌરવ લે છે ને. આજ આપની સમક્ષ એટલા માટે જ આવ્યા છીએ કે ક્ષત્રિયોના તો ઘરે આજથી દિવાળી ચાલુ થઈ ગઈ, એટલે દરેક ક્ષત્રિયને તો અપીલ કરવાની કે રામલલ્લાનો જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા છે અને મોદી સાહેબે આવું સરસ કામ ઉપાડ્યું છે, અને 500 વર્ષ પછી આ દેશમાં દિવાળી જેવો માહોલ અત્યારે છે, તો મોદી સાહેબને પણ ધન્યવાદ આપું છું કે એમના વિચાર આવ્યો અને બહુ ઝડપથી આ કામ કરી અને દેશ સમક્ષ રામ ભગવાનને, બરાબર છે, સાબિત કરી દીધું કે રામ શું હતા. રામ હતા એ તો બધાને ખબર જ છે. તેવા મોદી સાહેબને પણ ધન્યવાદ આપું છું. આપને અમારી આખી ક્ષત્રિય સમાજની ટીમ, નરેન્દ્રભાઈ, રાજાભાઈ, અન્ય બધા સાથે છે, બધાને નામ નથી લેતો, પણ આપને પણ અપીલ છે કે એટલો બધો આવતો દિવસમાં 5 દિવસ અમે તમને કીધું એમ ઘરે ઘરે રંગોળી કરાવશું, ઘરે ઘરે દીપ પ્રાગટ્ય કરાવશું, જ્યાં રામ મંદિર છે ત્યાં પૂજા અર્ચના કરશું, આજુબાજુના વિસ્તારમાં દરેક ક્ષત્રિય જે આગેવાન હોય એ પ્રસાદ વિતરણ કરશે 5 દિવસ સુધી, અને દરેક પોતપોતાના વિસ્તારમાં, બરાબર છે, ક્ષત્રિય સમાજના 200-500 જે કંઈ ઘર હોય એ બધાને બોલાવી અને ત્યાં મંદિરે, બરાબર છે, આરતી, રામધૂન એ બધા કાર્યક્રમો કરાવશો. જે રીતે દાર્જિલિંગ તેની ચા માટે પ્રખ્યાત છે, તે જ રીતે કચ્છ તેના ખજૂર માટે પ્રખ્યાત છે. કચ્છ જિલ્લા સાથે અંજારમાં વિવિધ ખારેકનું જીઆઈ રજિસ્ટ્રીમાંથી જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તે હવે કચ્છી ખજૂરના બ્રાન્ડિંગને વેગ આપશે અને આ શુષ્ક અને અર્ધશુષ્ક પ્રદેશમાં ખજૂર ઉગાડતા હજારો ખેડૂતોને ફાયદો થશે. 500 વર્ષ જૂની જાતને આખરે જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે, ત્યારે આ ટેગ કચ્છની ખજૂરોને ખાસ ઓળખ આપશે. જે ખેડૂતો જીઆઈ ટેગનો લાભ લેવા માંગતા હોય તેમણે FPO અરજી કરીને સભ્ય બનવાનું રહેશે. એક સમિતિ તેમના દ્વારા ચોક્કસ ખેતીની જમીન પર ઉગાડવામાં આવતા ફળોની તપાસ કરશે અને સભ્યપદની મંજૂરી પણ આપશે. આજે શ્રી રત્નાલ ગામે હું નારાયણભાઈ રૂપાભાઈ આહિર, મારે વાડીની અંદર 25 એકરમાં દેશી ખારેકનું વાવેતર કરેલ છે, અને જે ગુજરાત સરકારે જીઆઈ ટેગ જે આપેલો છે એમાં અમારા ખારેક વાવતા ખેડૂતોને ખૂબ અનુરૂપ છે, અને આનો અમને આ ભવિષ્યમાં લાંબે ગાળે ફાયદો થશે. માટે દેશી ખારેકને ખેડૂતોને જલ્દી જીઆઈ ટેગ આપો એવી અમારી સરકારશ્રીને વિનંતી છે. બસ, ખૂબ આભાર. નવનાથ વણિક સમાજના મહાનુભાવોને સન્માનિત કરવા તથા દેશના વીર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ભક્તિમય મ્યુઝિકલ નાઇટનું આયોજન આગામી 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. 50 મહાનુભાવોને સન્માનિત કરવામાં આવશે તથા સમગ્ર ગુજરાતમાંથી મોટી સંખ્યામાં જ્ઞાતિના લોકો અહીં આવવાના છે, જેની વધુ વિગતો પ્રતિનિધિ મંડળ વતી અબતક મીડિયા હાઉસની મુલાકાત લઈ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. મારું નામ પ્રશાંત શાહ છે, રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ IJPF. નવનાથ વણિક સમાજ અમારું એક વણિક સમાજનું સંગઠન છે. અમારું અત્યારે સંગઠન જે છે ને એ સમાજને એકઠો કરવાનું મહત્વનું મેઇન કામ કરે છે. એમાં આપણા જે અમારા સમાજના જે બિઝનેસમેન છે કે XYZ સારી પોસ્ટ ઉપર છે, એની સાથે સાથે એને સમાજનું પણ કંઈક સમાજલક્ષી કાર્યો કરે છે, તો એવા વ્યક્તિને અમે સન્માનિત કરીશું. અને જે અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રચલિત થયેલા છે એવા બાળકોને કે વડીલોને પણ અમે વકીલથી માંડીને ડૉક્ટર સુધી બધાને અમે પ્રમાણિત છે. તો ઘણા બધા, પણ અમે સિલેક્ટેડ 50 વ્યક્તિને એવોર્ડ આપશું. 10 ફેબ્રુઆરી 2024 હેમુગઢી હોલ, રાજકોટ, રાત્રે 8 થી રાતના 1 સુધી. હા, અમે અમારો વિચાર એવો છે કે આપણા રાજકોટ જિલ્લાના સાંસદથી લઈને ધારાસભ્ય અને જે અમારા વણિક સમાજના મુખ્ય દાતાઓ છે અને જે કંઈ અમારા વણિક સમાજના મહાનુભાવો છે એને અમે આમંત્રિત કરશું. ફક્ત નવનાથ વણિક સમાજ માટે જ તે, કોઈ 1 રૂપિયો નહીં, ટોટલી ફ્રી. કલાકારમાં વોઇસ ઓફ મુકેશની આખી ટીમ આવશે. અમારે છેલ્લા 1 મહિનામાં વણિક સમાજનું સંગઠન અમે સ્ટાર્ટ કરેલું છે, નવનાથ વણિક સમાજનું. એમાં રાજકોટ, અમરેલી, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર અને 26મી જાન્યુઆરી ભાવનગર અમારા સ્નેહ મિલન અને કમિટીની રચના થઈ ગઈ. તો એ દરેક સેક્ટરમાંથી અમારા મહાનુભાવો જે કંઈ કમિટી છે એ આવશે, અને પ્રદેશમાં બી અમારા પણ જે પાર્ટી લેવલે છે, વિધાઉટ પાર્ટી છે, એ બધા આવશે. અયોધ્યા ખાતે આગામી 22 જાન્યુઆરીના રોજ યોજાનાર ભગવાન રામના ભવ્ય મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના પવિત્ર અવસરના સંદર્ભે દેશભરના તમામ નાના મોટા ધર્મસ્થાનોમાં સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, જેના ઉપક્રમે સોમનાથમાં રામ મંદિર ખાતે પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાએ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં સહભાગી બન્યા હતા. રામ મંદિર પરિસર તેમજ પરિસરની અંદર રહેલી કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રતિમાની સફાઈ કરી હતી. આ તકે તેમણે સંદેશ આપતા જણાવ્યું હતું કે 22 જાન્યુઆરીના રોજ અયોધ્યામાં ભવ્ય ઉજવણી થવાની છે, જે અંતર્ગત
અંતર્ગત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પવિત્ર યાત્રાધામ સ્થળોમાં સ્વચ્છતા અભિયાનની ઝુંબેશ હાથ ધરી છે. હું ખૂબ નસીબદાર છું કે ભગવાન સોમનાથના આંગણામાં આવી મને પ્રભુ રામના પરિસરની સફાઈ કરવાની તક મળી. આ ઉપરાંત તેમણે સ્વચ્છતાની ટેવ કાયમી ધોરણે જીવનમાં અપનાવવા પણ અપીલ કરી હતી. આ તકે મંત્રીએ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ મહાદેવને શીશ ઝુકાવી અને ધન્યતા અનુભવી હતી. રામ મંદિર ખાતે રામ નામના લેખનમાં પણ પોતાનું ભક્તિમય યોગદાન આપ્યું હતું. આ તકે સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમા, વેરાવળ નગરપાલિકા પ્રમુખ પલ્લવીબેન જયદેવભાઈ જાની, ઇન્ચાર્જ નિવાસી અધિક કલેક્ટર કેવી બાટી, જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી NB મોદી સહિત સફાઈ કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભગવાન સોમનાથ મહાદેવના ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીના અધ્યક્ષ તરીકે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કે જેમણે અહીંયા રામ મંદિરની અંદર રામ નામ લખવા માટેની શરૂઆત કરાવી. લગભગ 80 દિવસ પહેલા જેની શરૂઆત થઈ છે અને આજ સુધીમાં લગભગ 3.5 કરોડ જેટલા રામ નામની યાદી લખાયેલી છે અને બહારથી આવતા લોકલ અને બહારથી વિદેશમાંથી આવતા જુદી જુદી 11 જેટલી ભાષાઓમાં રામના નામનો અહીંયા ઉલ્લેખ અને લખાણ થયું છે. આ એ બતાવે છે કે રામ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ લોકો પ્રત્યે કેટલી છે અને દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ જે રીતે એની શરૂઆત કરાવીને લોકોના દિલ સુધી, હૃદય સુધી રામ પ્રત્યેની, રામ ભગવાન પ્રત્યેની જે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ એમણે ઊભો કર્યો છે એ એક હિન્દુ સમાજ માટે, એક સૌના માટે એક શ્રદ્ધાનો વિષય છે. ત્યારે આજના દિવસ સુધી અમને પણ અમારું સૌભાગ્ય છે કે અમને પણ ખૂબ સારી સંખ્યામાં એના સ્થાનિક સાંસદ અને સૌ પદાધિકારીઓની અને આ આસ્થા સાથે જોડાયેલા રામ મંદિરના આસ્થા સાથે જોડાયેલા સૌની ઉપસ્થિતિમાં અમને પણ મોકો મળ્યો ત્યારે હું પણ ભગવાન રામને વંદન કરું છું અને દેશના પ્રધાનમંત્રીને નમન કરું છું, જેમના માધ્યમથી આજે સારા દેશની અંદર એક રામના નામની એક શ્રદ્ધા અને આગામી દિવસમાં 22મી તારીખે જ્યારે એક અયોધ્યામાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને એના ભાગરૂપે અમને પણ અહીંયા મોકો અને લાભ મળ્યો એટલે હું કરી ભગવાનને પણ વંદન કરું છું. દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે રીતે સારા દેશની અંદર જે ખૂબ પ્રતિષ્ઠિત અને મોટા મંદિરો હોય, ભગવાનના મંદિરો હોય, ત્યાં એક સ્વચ્છતાના અભિયાનના ભાગરૂપે એમને વાત છેડી અને ભગવાનને પણ ત્યાં એમના ચરણોમાં જઈને સ્વચ્છતાને એક પ્રતિજ્ઞા સાથે સ્વચ્છ મંદિર બને, સ્વચ્છ ભારત બને એ મિશન સાથે જ્યારે શરૂઆત કરાવી છે એના ભાગરૂપે આજે મને પણ અહીંયા સોમનાથ ખાતેથી ભગવાન રામના મંદિરની આગળથી સ્વચ્છતાનું સૌ આગેવાનો અને આ વિસ્તારના સાંસદ અને પદાધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં અમે આજે સ્વચ્છતાનું અભિયાન પણ અહીંયા કરવાના છીએ. જામનગર જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા મળી હતી, જેમાં સામાન્ય સભામાં જામજોધપુરના ધારાસભ્ય હેમંત ખવા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સામાન્ય સભામાં 4 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ કાર્યોને મંજૂરી અપાઈ હતી, જેમાં ગ્રામ્ય પંથકમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ, શિક્ષણ, આરોગ્ય સુવિધાઓ સહિતના કામોનો સમાવેશ કરાયો હતો. ત્યારે માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે સભ્યોએ અધ્યક્ષ સ્થાને ફરિયાદ નોંધાવી હતી. માર્ગ અને મકાન વિભાગના કર્મીઓએ સભ્યોના ફોન ન ઉઠાવતા હોવાની ફરિયાદો સામે આવી હતી. આજ અમારે જામનગર જિલ્લામાં ખાસ સામાન્ય સભા હતી અને બધાય સભ્યને બધાને હરખે ભાગે 15માં નાણાં પંચમાં બધાને હરખે ભાગે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી છે. એમાં શિક્ષણ અલગ છે, પીવાના પાણીના છે, સફાઈના અને સ્માર્ટ રૂમ બનાવવા. એમાં ખાસ કરીને હું વહેલે તકે તે કામ પૂરા થાય એમાં ધ્યાન આપીશ. એવી સૂચના આજે આપવામાં આવી છે. ખાસ ફોન બધીના ઉપાડશે, લેશું. એવો કોઈ પ્રશ્ન હશે તો સભામાં લેશું અને આજ ખાસ કરીને કહેવામાં આવ્યું છે કે ફોન ઉપાડતા રહેજો અને કામ થવાના વિકાસના. જે વાર્ષિક ખાસ ત્રીજી સામાન્ય સભા મળી, આ સામાન્ય સભામાં જિલ્લા કક્ષાના નાણાં પંચના કામોને બહાલી આપવા માટેનો જ ખાસ હેતુ હોય. ખાસ સામાન્ય સભા હોવાના કારણે પ્રશ્નોત્તરીનો સમય નહોતો રાખેલો, પરંતુ જિલ્લા પંચાયતના સભ્યોના અલગ અલગ પ્રશ્નોના મુદ્દે પણ ચર્ચા થઈ. નાણાં પંચના 4 કરોડ 81 લાખ રૂપિયા જેટલાના કામોનું આજે અહીંથી મંજૂરી આપવામાં આવી. વહેલામાં વહેલી તકે જે અધૂરા કામો છે એ કેવી રીતે વહેલી તકે પૂરા થાય એ અંગે પણ ચર્ચાઓ થઈ. અમુક અધિકારીઓ દ્વારા ચૂંટાયેલા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓના ફોન ઉપાડવામાં ના આવતા હોવાની ખૂબ વ્યાપક ફરિયાદો હતી, પણ એક વખત આ લોકોને તક આપી અને એમની વિરુદ્ધમાં સરકારમાં કોઈ ઠરાવ ના મોકલવો એવું પણ સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું. અને આની સાથે સાથે આગામી સમયની અંદર જે તૂટેલા ચેકડેમો છે એ કેવી રીતે વહેલી તકે રિપેર કરાવી શકાય અને સરકારશ્રીમાં આ અંગે
દરખાસ્ત મોકલવામાં આવે એવી પણ ચર્ચાઓ થઈ. બાંધકામ સમિતિમાં CRની ગ્રાન્ટ એટલે કે કરંટ રિપેરની જે ગ્રાન્ટ છેલ્લા 2 વર્ષથી નહીવત માત્ર આવી છે. છેલ્લા 1 વર્ષમાં માત્ર 90 લાખ રૂપિયાનું રોડ રસ્તાઓ રિપેરિંગનું કામ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે દરેક જિલ્લા પંચાયતના સભ્યનો ખાસ રોડ રસ્તા બાબતે જ પ્રશ્ન હતો. સરકાર દ્વારા પણ છેલ્લા 1 વર્ષમાં એક પણ ધારાસભ્યને નવો એક જોબ નંબર હજી સુધી ફાળવવામાં આવ્યો નથી. ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારના રસ્તાઓની હાલત અત્યંત કફોડી છે, જે અંગે આજે પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યોએ પણ સરકારમાં ઠરાવ મોકલો કે વહેલામાં વહેલી તકે CRના એડે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે અને જે તૂટેલા રસ્તાઓ છે એ રીકાર્પેટ વહેલી તકે મંજૂર કરવામાં આવે. ગીર સોમનાથના તલાડાના માધુપુર ખાતે PM જનમન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી લાભાર્થીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સીધો લોકસંવાદ સાધ્યો હતો. આ લોકસંવાદ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા અને પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સહિત જનપ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તકે ઉપસ્થિત સર્વેએ વડાપ્રધાનનો લાઈવ કાર્યક્રમ પણ નિહાળ્યો હતો. મંત્રીશ્રીઓને લાભાર્થીઓને વિવિધ યોજનાનો લાભ આપી આદિમ જૂથ માટે PM જનમન એમ્બ્યુલન્સનું લોકાર્પણ પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મંજુલાબેન મુછાર, અગ્રણી સર્વે ઝવેરીભાઈ ઠકરાર, મહેન્દ્રભાઈ પીઠિયા, દિલીપભાઈ બારડ, સરપંચ વિમલભાઈ વડોદરિયા, GSTના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર સહિત અગ્રણીઓ અને બહોળી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉત્તરાયણ પર્વ નિમિત્તે પતંગ દોરા સંબંધિત ઈજાઓ પહોંચવાની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. ત્યારે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં 14 અને 15 જાન્યુઆરીના રોજ આશરે 80 જેટલા દર્દીઓ નોંધાયા છે. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સૌરાષ્ટ્રભરના દર્દીઓ આવતા હોય છે. ત્યારે ઉત્તરાયણ પર્વ સંબંધિત ઈજાઓ સામે તાત્કાલિક સારવાર આપવા 10 મેડિકલ ઓફિસર, 50 ડોક્ટર, 60 નર્સિંગ સ્ટાફ સહિત કુલ 150 જેટલા તબીબ સ્ટાફ તૈનાત રાખવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન 2 દિવસમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આશરે 80 જેટલા ઈજાગ્રસ્તો નોંધાયા છે, પરંતુ સદનસીબે તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સામાન્ય ઈજા હોવાથી કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. 14મી અને 15મી આપનું જોઈએ તો રાજકોટનું સિવિલ હોસ્પિટલ સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ છે. એટલે આમાં 11 જિલ્લોથી દર્દીઓ આવતા હોય અને 2 દિવસમાં 80થી વધારે દર્દીઓનું નોંધપાત્ર થયું છે. ખાસ કરીને જે પતંગ અને ઉત્તરાયણ જે રિલેટેડ દર્દીઓ છે. પણ સૌથી સારા સમાચાર એવી રીતે છે કે આમાં એક પણ દર્દીને કંઈ સિરિયસ નથી, એક પણ દર્દી સિરિયસલી દાખલ પણ નથી થયું. અને આ માટે આપણે એક સ્પેશિયલ એરેન્જમેન્ટ રાખેલી હતી. ઇમરજન્સી વિભાગમાં જે યુઝ્યુઅલ જે એરેન્જમેન્ટ હોય, જે આપણા રૂટીનમાં જે એરેન્જમેન્ટ હોય, આ એરેન્જમેન્ટની સાથે સાથે 3 વિભાગને એલર્ટ મોડ ઉપર રાખેલી હતી. આમાં એક નાક કાન ગલા એટલે ENT વિભાગ હોય, પછી સર્જરી વિભાગ હોય, મેડિસિન વિભાગ હોય, આ સાથે સાથે આંખનું વિભાગને પણ એલર્ટ મોડ ઉપર રાખેલી હતી. અને આ સાથે સાથે આપનું જે છે એડિશનલ સ્ટાફ, જે રૂટીન સ્ટાફ છે, આ સાથે સાથે એડિશનલ સ્ટાફ, વધારે સ્ટાફ અહીંયા ફાળવેલી હતી. આ સ્ટાફ ડૉક્ટરથી લઈને નર્સિંગ સ્ટાફ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ અને વર્ગ 4 આમાં એવી રીતે એરેન્જમેન્ટ રાખેલી હતી કે બધા સ્ટાફને ડ્યુટી લિસ્ટ એક RMO ઓફિસ પાસે હોય, એક ઇમરજન્સીમાં હોય. અને આમાં અહીંયા ઇમરજન્સીમાં પણ ડૉક્ટર કામ કરે અને સાથે સાથે વોર્ડમાં પણ, એટલે ત્યાંથી શિફ્ટ કરીએ તો વોર્ડમાં, એટલે 2 જગ્યા ડૉક્ટરની ડ્યુટી હતી. પછી આમાં જ્યાં ઇમરજન્સી છે ત્યાં જ આપણે એક OT બનાવેલી હતી. એટલે આ ઓપરેશન થિયેટર એવી રીતે હતી કે કોઈ પણ દર્દી આવે અને આનું સામાન્ય ઈજા હોય, એટલું મેજર નહીં હોય, તો આપણે એટલું ટાઈમ નહીં વગાડીએ. ટાઈમ બગાડતા આપણું વાર લાગે તો આપણે 4th ફ્લોર અથવા 5th ફ્લોર ઉપર નહીં મોકલીએ. સેમ જ ફ્લોર ઉપર ત્યાં ડૉક્ટર અને નર્સિંગ સ્ટાફ, બધા પેરામેડિકલ સ્ટાફ હતા. એટલે ત્યાં જ આપણું એકવાર તપાસ કરીએ અને પછી સારવાર માટે ત્યાં જ OTમાં આપનું ત્યાં રાખી દઈએ. એટલે ટૂંકમાં આપણું કહી શકીએ કે આપણે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અહીંયા રાખેલી હતી. અને સંપૂર્ણ વ્યવસ્થામાં બધા વિભાગને એલર્ટ મોડ ઉપર રાખેલી હતી. અને સૌથી વધારે આપના માટે સંતોષની વાત એવી રીતે છે કે આપને કોઈ એવું નથી આવ્યું કે આપને બહુ ગંભીર હોય અથવા બહુ મેજર OT કરવાનું હોય. અને એવું પણ કોઈ નથી આવ્યું જેથી વધારે આપણે 4 કલાક રાખ્યું, 5 કલાક, 6 કલાક અથવા 1 નાઇટ સ્ટે પણ કોઈને કરાયું નથી. એટલે જે સામાન્ય રીતે એવી રીતે હતું કે આમાં જે કેસ હતું, આમાં પહેલાં તો ગળામાં દોરીનું કારણે જે કપાયું હતું અને જે સુપરફિશિયલ ઇન્જુરી કહેવાય, આ સુપરફિશિયલ ઇન્જુરી હતું. અને આના હિસ્ટ્રી પૂછવા એવું લાગ્યું કે આ જે ચાઇનીઝ દોરી હોય એટલે ચાઇનીઝ દોરીનું કારણે એવું થયું છે. આપણા જે અહીંયા જે દોરી જે બને છે લોકલ કક્ષામાં, આ એવું કંઈ ઈજા કરે નહીં. ચાઇનીઝ દોરી હોય તો આપણું એવું ઈજા કરતા હોય. એક બીજું કે આમાં 1 અથવા 2 કેસમાં આંખનું થોડું હતું ઈજા.
એટલે આંખ આપના આઈ ડિપાર્ટમેન્ટનું ડૉક્ટરનું આનું સારવાર કર્યું. પછી ત્રીજા કેસમાં 2 કેસ એવું હતું જેને ન્યુરોસર્જન થી રેફર કરવાનું હતું. એટલે માથામાં ચોટનું એક હિસ્ટ્રી આપેલી હતી કે મારા માથામાં ચોટ લાગી ગયું હતું. પણ સૌથી સારા સમાચાર એવું હતું કે ન્યુરોસર્જરીનું રેફરન્સ પછી આનું નોર્મલ હતું. એટલે બીજું કંઈ એટલે ચિંતાની વાત અને સિરિયસનેસ. એટલે 108નું ટીમ તો ત્યાં તાત્કાલિક જેવી રીતે ફોન કરતા હતા તાત્કાલિક આવી જતા અને પછી PTU હોસ્પિટલનું ટીમ પણ ત્યાં જ હતું. એટલે આપણે એવી રીતે વ્યવસ્થા રાખેલી હતી કે જ્યારે આ 108નું આવે એટલે 108નું ગાડી આવે ત્યારે તરત જ આપણા વર્ગ 4 અને વર્ગ 3 यहाँ हाजिर જ હોય. અને ટ્રાન્ઝિટ ટાઈમ જે છે જેને આપણે કહીએ કે એમ્બ્યુલન્સથી નહીંની સારવાર સ્થળ સુધી જે ટાઈમ છે આને આપણે ઓછું કરવાનું હતું. એટલે આ બહુ આપણે ઓછું કરી નાખ્યું. તાત્કાલિક ત્યાં એ સ્ટ્રેચર સાથે બધું વર્ગ 4 રાખેલી હતી. એટલે વર્ગ 4 ત્યાં તાત્કાલિક લઈ આવે અને તાત્કાલિક ડૉક્ટર પણ ત્યાં ઊભો હતો. ડૉક્ટર સાથે બધું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ હતું. ત્યાં જ બધું ECG બધું જ ત્યાં રાખેલી હતી. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તો આ તાત્કાલિક આ 2 દિવસમાં બહુ સારવાર સારી રીતે થયું છે. એટલે આપણે રૂટીનમાં જોઈએ તો રૂટીનમાં આપણે 8-8 કલાકનું ડ્યુટી હોતા હોય. ડૉક્ટરથી લઈને પેરામેડિકલ સ્ટાફ હોય, નર્સિંગ સ્ટાફ હોય, વર્ગ 4 હોય. પણ 2 દિવસ માટે આપણા એડિશનલ સ્ટાફ રાખેલી હતી. અને આના આપણે જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ ત્યાં 10 મેડિકલ ઓફિસર અને વોર્ડ પ્રમાણે જોઈએ 3 વિભાગ પ્રમાણે જોઈએ તો 50થી વધારે ડૉક્ટરનું ડ્યુટી હતું. પછી નર્સિંગ સ્ટાફ આપનું વોર્ડ અને ઇમરજન્સી બધું કાઉન્ટ કરીએ તો 60થી વધારે નર્સિંગ સ્ટાફનું હતું. અને વર્ગ 4 30થી 35. એટલે આ બધું મળીને આપના 100થી 150 ડૉક્ટરનું ડૉક્ટર નહીં કહીએ આપનું બધા જે મેડિકલ ટીમ છે 150નું મેડિકલ ટીમનું 2 દિવસ માટે ટીમ તૈયાર કરેલી હતી. અને આ માટે હું બધી ટીમને ધન્યવાદ આપું છું. PTU હોસ્પિટલ બધી ધન્યવાદ આપું છું કે એવી રીતે સારી રીતે કામગીરી કર્યું છે. પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ખાતે ન્યૂ પાવર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની દ્વારા અમરગઢ પ્રાથમિક શાળામાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને ધાબળા વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય લવંગજી સોલંકી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તકે અનિલકુમાર ચૌધરી, નગરપાલિકાના નગરસેવક ડોક્ટર દેવજીભાઈ પટેલ, ભીખુભા સોડા સહિતના અન્ય મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આનંદની વાત છે કે રિન્યુ ફાઉન્ડેશન અને અનિલભાઈ ચૌધરી અને એમની કંપની દ્વારા હર વર્ષની જેમ આ સાલે પણ જે આ ઠંડીની શરૂઆતમાં જે જરૂરિયાતમંદો છે એને ખરેખર આ ઠંડીની મોસમમાં એને ધાબળાનું વિતરણ કરે છે. ખૂબ આનંદની વાત છે. અત્યારે આ દરેક ઘરે એ ધાબળાનું વિતરણ કર્યું છે. એ ખૂબ આનંદની વાત છે. એટલે દરેકને એ ધાબળો મળવાનો છે. એટલે હું અહીંયા એ કંપની તરફથી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે બહાદુરસિંહ બાપુ, અમારે ડૉક્ટર દેવજીભાઈ, ભીખુભા સોઢા, બીજા અન્ય આગેવાનો અમારા પાર્ટીના પણ જોડાયા છે. ખૂબ આનંદની વાત. બોલો ભારત माता की जय. मेरा नाम अनिल भाई चौधरी है. मैं रिन्यू कंपनी में यहाँ पाटन डिस्ट्रिक्ट एडमिन के रूप में कार्यरत हूँ. हमारी कंपनी की यहाँ पे 3 साइटें हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं. एक 50 मेगावाट अपना विंड साइट है जो पाटन साइट में हमारी 25 पवनचक्कियाँ हैं. और एक हमारा चारण का सोलर पार्क में 40 मेगावाट का प्लांट है सोलर का. सांतलपुर तालुका एवाल में हमारा 105 मेगावाट का सोलर का प्लांट है. मैं आपको बड़ी खुशी के साथ में ये बताना चाहता हूँ कि हमारी रिन्यू फाउंडेशन की तरफ से 2015 से लेकर अभी तक पिछले 8 साल में 8.5 लाख कंबल गरीबों में वितरण किए गए हैं. इसको हमारी आखा भारत में 15 परियोजना हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंपनी के द्वारा हर साल वितरित किए जाते हैं. और अब की बार इसको हमने रिन्यू फाउंडेशन ने सबके लिए इनको बढ़ाया है. करीब 2.5 लाख कंबल के आसपास पूरे भारत वर्ष में हम इस साल सर्दियों के लिए बांटेंगे जो कि गरीबों के लिए सर्दी से ठंड में काम आएगी. थैंक यू सर. અમરેલી શહેરમાં આવેલ કૃષ્ણા પેટ્રોલ પંપના માલિક નદીશ પારેખને પેટ્રોલ પંપ સારી રીતે ચલાવવા અને પ્રોટેક્શન પેટે 20 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. જો રૂપિયાની ખંડણી નહીં આપવામાં આવે તો પેટ્રોલ પંપ પર ફાયરિંગ કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. જે અંગે પેટ્રોલ પંપના માલિકે અમરેલી સિટી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. આરોપી અમરેલીના માચિયાળા ગામના કુલદીપ વાળાને અમરેલી પોલીસે સુરતમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો અને આરોપીની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હકીકત એ પ્રકારની છે કે અમરેલી સિટીમાં આવેલા
આવેલા કૃષ્ણા પેટ્રોલ પંપના નંદીશભાઈ પરીખ નામના વ્યક્તિ કે જેઓ પોતાના સંયુક્ત પરિવારમાં રહી અને પેટ્રોલ પંપનો બિઝનેસ કરે છે. તેઓને એક અજાણ્યા નંબર પરથી કોલ આવ્યો હતો અને પોતે કુલદીપભાઈ વાળા નામના વ્યક્તિ બોલે છે અને તેઓને 20 લાખ રૂપિયા માંગ્યા હતા. જો 20 લાખ રૂપિયા નહીં આપવામાં આવે તો ત્યાં પેટ્રોલ પંપ પર ફાયરિંગ કરશે એ પ્રકારની ધમકી આપી હતી. આ અન્વયે સિટી પોલીસની ટીમ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી અને આ નંબર જે ફોન આવ્યો હતો એ વ્યક્તિને સુરતથી ટ્રેસ કરી જે કુલદીપ નામનો વ્યક્તિ છે કે જે નાના માછલાનો રહેવાસી છે તેમની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કર્યા બાદ તેમના કોર્ટમાંથી રિમાન્ડ મેળવી હાલ રિમાન્ડ હેઠળ છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુમાં છે. નહીં, હાલમાં કુલદીપનો કોઈ એવો ગુનેગાર ઇતિહાસ કે અગાઉ કોઈ ધમકી આપી હોય એવું કંઈ ખુલેલ નથી. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો જોવા માટે તમે જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.